นมัสการจำปัวปริเชกนะประเทรานุเทระกรุปองจติกรุปสการะทรงจำรานเปอร์จำปัวลูกจำเตียวตุสรมดำนางดอกปุ่งปุ่งดอกบันดัดใจบริเวณรอบตะไลกระทรวงธรรมการนังศาสนาโดยสิ่งใดสลายรอบอ่านขนมปฐพทรงจำรานเปอร์จำปัวลูกสักราชาพงโอนนิสัตบปีพุทธกสกอชลายประเสริฐนุเรียนังพุทธกสกอชลายประเสริฐนิริจีโดยสิ่งใดสลายรอบอ่านจะเกิดบรรท้อยามนันทมาทรงฝึกบทของหายสดายปีพุทธกดำศักษาในศตวรรษที่21กาลานวัตเพียบนังปัญหาประชมประเกณฑ์จูนดอกอังปฏินังใบบานจีจำนายในการโยดังคลักคลักให้บนดังบังหายจูนประเกณฑ์ยังนาธมาทรงประเกณฑ์ในวัดทบนองโดยบานประเจอันบานบั้งในการสลายเชียร์นั่งเบียดโดยขังกราวที่มุ้ยนำใบรักษาในอภิรักษณะใดจ้ะบานกงวงยังนาธมาจับดาวเทเซสุเพอก่อนจะเคยกุนดำไลบอลเนี่ยปลายปีมนลูกคอมแหลกบองให้บานมันสอดตกสนาใดจังบานยังสลายจิ๋วเต้ก็ยังเตียนเยอะในกำนัดบอลเนี่ยปลายยังมาปราบปราได้ที่ปีเราเทียดโจทำไมนำไปรวมจำนายขนมกาปังรังบรรดาปดาปุตกะศักษาระบายยังเอาที่ใบรวมจำนายบรรดาปดาปังรังคนเพียบที่บวนก่อสร้างเอกสารตกสำหรับอนาคตได้จีบำนองพัฒนาในการสลายเชียวให้ขนมนุติดเสาการสลายเชียวในการบรรดาปดาอย่างนาธมาสมเลือเยอะปริมตูสมได้พระมหาสมเด็จเทียตปได้กตัญญูอมลำเพงสมได้พระเกศการในเกศการทานพุทธกศักษาเชียนแต่ลูกเบมตูตกโดยจิตไตรวิสัยมวยขนมการสลายเชียวในการบรรดาปดาตีมวยสมได้ตายในเบมตูทาพุทธศาสนานั่งจิตเคลี้ยงอบรมนั่งจีบปอนอบรมจืนลื่นบ่มพอดโลกพิภพโลกตีปีพุทธศักษาจีจังขนองนั่งจีอายุในพุทธศาสนาในกัมพูชีตีใบทนเทียนบรรลุจีมูลทนดอสำคัญขนมการอภิวัตพุทธศาสนาในสังคมจีตังมูให้จำได้ที่บุญได้บานเลยพองได้ทางคุณเพียบอบรมขนมวิสัยพุทธศึกษาบ่อยเยื้องเชี่ยจำได้อาได้เพียบระบอบกิจการทางพุทธศึกษาเชียดบานปริมันตูต่างประมาณจำได้นั่งยังนาธมากถาจิมูลทานสำคัญจิตีบุญพอดนาให้พุทธศึกษาให้ขณะดำศึกษาบานถือการสลายเชิงนี้ยังนาธมาก็บานตะเซสเพลมูจำนวนได้กลางปีศาจได้รวมมันตายมันบานใจตะลุมตะเลียให้เบียนพุทธศึกษานั้นจำนาธมาทอดถือบทของหายไปเดือดซอเอกบัวนุ่มได้ปองอ่านเมื่อถ้าเคยหายคือตีมุ้ยเอกตีมุ้ยนั่นคือก่อสร้างสมรรถภาพพลกายหายนั่งตีปีพลจัดซอเอกตีใบคือบรรดาดาปัญญาตีบุญคือบังการเลยก็ได้สังคมนั่นคือบ่มนองสโนในพุทธศึกษาบ่อยอย่างใดให้ขนมบุชนำในพุทธดองศึกษาบานถือการสลายชีวิตสำหรับไอซารวมนั้นเบียนชราดักยังนาธมาพิรมเล็กมาจำนวนในขนมนี้ทางบิชนำปีปอนดอกใบเมาบนนังเกียรไอบ่มนองสำคัญแต่ไข่มกนังเชียมจองกรองแต่เชียไอกษารวมมวยตกนำใบคล้ายบัดได้โปรยังสลายชีวิตมาชนำเป็นการลำบากแต่งทนเทียนมนุษย์แต่งเปรย์เลี้ยให้รันวัตถุจังยังเตยรักษาในสนาใดตกจังบุญปรามชนำแต่หมกเตยก็ยังเป็นไอกษาเชียสำหรับชนำได้โดยไล่ตั้งแต่อาจจะรวมเคลียขนมปรามชนำดองนะนี่ก็จะผ่านการมุ้ยได้นะให้มุ้ยเทียนยมนาธรรมเพียบทรงประเกณฑ์ปีรัชนาสมปอนในการสลายชีวิตชนำนั่งจึงมีบุญจำน้อยตีมวยนึกแต่เตอร์ดึงเสกได้ประดามจมปูตีมวยนั่งจมปูตีปีในเยปีพุทธกะดำศึกษาในกัมพูชีก็มีสอบสายชนะมาใต้รุมเล็ก
បន្តគ្នាក្នុងឆ្នាំនឹងដែរទី3ពុទ្ធកដំសិក្សានៅសតវត្សទី21ហើយទី4លទ្ធផលនៃការវិភាគនិងការស្រាវជ្រាវរបស់យើងមាន4ចំណុចក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយសំណាក់និស្សិតញោមជំទាវបានជ្រាបហើយថាពុទ្ធកសិក្សានេះបានចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់បានស្រាវជ្រាវអំពីសាវតាហាក់ដូចជាថាពុទ្ធកសិក្សាទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវងាកទៅក្រោយក្នុងសម័យហ្វូណនតាមពិតខ្មែរយើងក៏មានដែរពីសម័យនោះណាដែលមានសាលាទិសាបម៉ោកយើងចម្លងប្រព័ន្ធអប់រំបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអប់រំខ្មែរយើងចឹងខ្ញុំនឹងផលិតសភៅនឹងមួយទៀតក្នុងសម័យហ្វូណនសម័យចេនឡារហូតមកដើម្បីប្រកេនឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជ្រាបថាពុទ្ធកសិក្សារបស់យើងមិនមែនទើបតែកើតក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេទី2ពុទ្ធកសិក្សានិយាយពីការផ្ដល់ចំណេះដឹងគុណភាពសមត្ថភាពនិងសិលធម៌ដែលជាចំណុចគន្លឹះទី3ពុទ្ធកសិក្សាហ្នឹងគឺជាការបដិបដាលអប់រំជាន់ខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងពុទ្ធសាសនាហើយចំណុចទី4ប្រភពនៃចំណេះដឹងតាមពិតយើងបែងចែកជា2ចំណេះដឹងតាមផ្លូវបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅ scientific knowledge ហើយទី2ចំណេះដឹងមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវក្តោបទាំងពីរនឹងដែរហើយទាំងពីរហ្នឹងបើតាមពិតසංយោគជាមួយគ្នាមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបានដែរក្នុងនោះទៀតសោតគេបែងចែកកម្រិតឧត្តមសិក្សាជា2ជាទូទៅការកម្រិតឧត្តមសិក្សាទូទៅនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយការអប់រំឧត្តមសិក្សានេះគឺជាវិធីដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតទី1រៀបចំកម្លាំងការងារនឹងតែម្ដងជាមើលប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនកាលណាគេអប់រំគេបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតរបស់គេបានច្រើននិស្សិតនឹងហើយជាកម្លាំងដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិមិនគ្រាន់តែវិស័យការងារធម្មតាទេហើយទី2ឈានឆ្ពោះទៅរកចលនាភាពនៃការវិវត្តប្រព័ន្ធគំនិតកាលណាយើងនិយាយពីឧត្តមសិក្សាបើនិយាយពីប្រព័ន្ធគំនិតវិវត្តហាក់ដូចជាមានកម្រិតខ្ពស់មិនហាក់ដូចទេគឺកម្រិតខ្ពស់នឹងតែម្ដងទាំងការគិតការវិភាគគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទី3ប្រព័ន្ធគំនិតនិងការងារហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពកាលណាយើងឆ្លងកាត់ឧត្តមសិក្សាហើយចាប់ពីបញ្ញាបត្រឡើងទៅកម្រិតនៃការវិភាគរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនរៀនទៅយកប្រើទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងតែម្ដងហើយទី4ជាការបន្ស៊ីចំណេះដឹងឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អជាសូត្រចំណាត់អាត្មាតែងតែលើកថាដោយបងអូនស្រាវជ្រាវអ្នកសរសេរនិក្ខេបបទអញ្ចឹងពេលដែលបងអូនចប់ទៅបងអូនចាប់ផ្ដើមសរសេរនិក្ខេបបទការសរសេរនិក្ខេបបទគឺជាការប្រមូលនៅទិន្នន័យដែលនៅរប៉ាត់របាយចំណេះដឹងដែលនៅរប៉ាត់របាយឲ្យទៅជាចំណេះដឹងមួយមានកម្រងល្អចំណាត់តែងប្រៀបធៀបថាដូចជាយើងក្រងផ្កាអញ្ចឹងផ្កានៅដាច់ដោយឡែកវាមានសម្ផស្សដោយឡែកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកផ្កានឹងមកដោតក្រងទៅជាកម្រងផ្កាខ្លាយទៅជាគុណសម្បត្តិមួយដ៏សំខាន់មានសម្ផស្សកាន់តែល្អជាងផ្កានៅដាច់ដោយឡែកយ៉ាងណាមួយចំណេះដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរកាលណាបើយើងបានសរសេរនិក្ខេបបទឲ្យត្រឹមត្រូវឆ្លងកាត់គ្រប់ដំណាក់កាលចំណេះដឹងខ្លះទៅជាកម្រងចំណេះដឹងមួយដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតហ្នឹងហើយចឹងបានពុទ្ធកដំសិក្សារបស់យើងនឹងឈានឆ្ពោះទៅរកកម្រិតនៃការអប់រំហើយនឹងទូបានផលបែបហ្នឹងខ្ញុំណាអាត្មាបន្តបន្តិចទៀតកាលណានិយាយពីឧត្តមសិក្សាវាច្រើនប្រើពាក្យសកលវិទ្យាល័យហើយពាក្យសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំណាថ្ងៃមុនបានទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវរំលេចតិចទៀតចុះសាកលវិទ្យាល័យគឺជាថ្នាលជាទីកន្លែងដែលអ្នកប្រាជ្ញធ្វើការជាកន្លែងបណ្ដុំនៅបញ្ញវន្តអញ្ចឹងបានបញ្ញវន្តភាគច្រើនគឺចេញពីសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់កាលណាបើមានសាកលវិទ្យាល័យអ្នកប្រាជ្ញធ្វើការកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកស្រាវជ្រាវសាស្ត្រាចារ្យក្តីហ្នឹងគឺគាត់នៅអាននៅស្រាវជ្រាវដើម្បីទាញយកនៅគំនិតថ្មីយកមកផ្សព្វផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលប្រទេសទៅឲ្យនិស្សិតបន្តទៀតអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលមានការស្រាវជ្រាវខ្លាំងការអប់រំនៃប្រទេសនោះតែងតែមានកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងពាក្យថាសាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងបើនិយាយទៅជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់នៅសញ្ញាបត្រប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍ
ហើយខ្ញុំណាត់ថាចម្រើនពើទាំងហ្នឹងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងងាកទៅក្នុងសតវត្សទី21ក៏មានបញ្ហាប្រឈមដែរដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនិងនៅកន្លែងមួយចំនួនសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនហាក់ដូចជាបាត់បង់នៅតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ថែរក្សាឬក៏កន្លែងបញ្ញវន្តធ្វើការវាខ្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យខ្លាយទៅមិនមែនជាសាកលវិទ្យាល័យខ្លាយទៅជាកន្លែងជារោងចក្រផលិតនៅសញ្ញាបត្រមួយចំនួនហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងមើលទៅមានដែរក្នុងសង្គមចាំបាទខ្ញុំណាត់អាត្មាមិនរំលេចច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចង់រក្សានៅពាក្យថាសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏មានគុណតម្លៃខ្ពស់ហើយជាកន្លែងអ្នកប្រាជ្ញធ្វើការតែម្ដងក្នុងវិស័យឧត្តមសិក្សាទៀតសោតខ្ញុំណាគិតថាក្នុងសតវត្សទី21នេះយើងមានឱកាសច្រើនណាស់វិជាមធ្យោបាយផ្ដល់នូវការអប់រំមួយដ៏ធំធេងជាទីបំផុតការទទួលចំណេះដឹងក៏វាងាយទន្ទឹមនឹងដែលយើងទទួលបានហ្នឹងហើយទេជាមានពីរខ្ញុំណាប្រើពាក្យពីរទទួលនិងផ្ទេកណានិយាយពីការទទួលសំដៅយកបងប្អូននិស្សិតកណានិយាយពីការផ្ទេគឺសំដៅយកសាស្ត្រាចារ្យដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយបំណិនសម្បទាគុណភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណវុឌ្ឍនឹងជាការអប់រំផ្នែកឧត្តមសិក្សានៅសតវត្សទី21ដែរការដែលបដោះបដាលនេះខ្ញុំណាប្រើចំណុច4ក្នុង slide ហ្នឹងក្នុងរូបភាពមាន4ចុះបើកាលណាយើងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធអប់រំឧត្តមសិក្សាបានទូលំទូលាយការពិចារណាហ្នឹងគឺខ្ពស់អញ្ចឹងបានបងប្អូននិស្សិតកាលណាយើងរៀនយើងទទួលបានចំណេះកាលណាយើងមានចំណេះទៅយើងចាប់ដើមប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញាណការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងតែម្ដងក្នុងនោះទៀតសោតក៏បង្ហាញពីអភ័ន្តរញ្ញាណដែលជាចំណុចស្នូលមួយដែរក្នុងការទទួលបាននូវចំណេះដឹងអំពីឧត្តមសិក្សារបស់យើងនឹងអារម្មណ៍និងសង្គមអញ្ចឹងអារម្មណ៍និងសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអភ័ន្តរញ្ញាណវិចារណញ្ញាណគឺត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាណាខ្ញុំណាលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងបដិការៈពីអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ reciprocal relationship ហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងបែបបដិការៈចង់និយាយពីសង្គមនិងសាលារៀនតាមពិតសង្គមនិងសាលារៀននេះក៏ដាច់ពីគ្នាអត់បានដែរត្រូវអាស្រ័យគ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាมันអាចខ្វះបានសង្គមផ្ដល់តម្លៃដ៏សំខាន់មួយដល់មនុស្សមិនគ្រាន់តែតម្លៃធម្មតាទេកសាងបន្ទាត់ឋានសង្គមបើយើងសិក្សាអំពីសង្គមវិទ្យាទៀតវាលក្ខណៈវាជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំណាលើកចំណុចមួយចំនួនថាសង្គមហ្នឹងគឺតែងតែផ្ដល់នៅគេហៅ mindset មួយសម្រាប់សង្គមមនុស្សដែរបន្ទាត់ឋានសង្គមក៏ដីនៅរបៀបរបបរស់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏កើតចេញមកពីសង្គមដែរដល់ពេលសាលារៀនគឺជាភ្នាក់ងារនិរន្តរភាពនៃសង្គមដែរអញ្ចឹងសាលារៀនបែបណាសង្គមបែបហ្នឹងវាទៅចរន្តតាមចរន្តធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយក្នុងនោះទៀតសោតនិយាយពីសាលារៀនទៀតសោតគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលមាននៅក្នុងសង្គមជាការផ្ទេរឬក៏ចែកគ្នាទៅវិញទៅមកណាលឿនតិចចុះដើម្បីឲ្យខាតពេលណាហើយក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំណាលើកយកទ្រឹស្ដីអប់រំមួយចំនួនបែបសកលនៅក្នុងកម្រិតសកលមួយតាមពិតការអប់រំក្នុងកម្រិតសកលនេះក៏វាមានកត្តាច្រើនណាស់តែខ្ញុំណាលើកមួយចំនួនដែលប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទី1ខ្ញុំណាលើកពីក្រោមគឺជាការកសាងនៅអរិយាបថការអរិយាបថនិយមអញ្ចឹងការអប់រំហ្នឹងគឺជាការកសាងនៅនិយមអរិយាបថផ្លូវកាយរបស់មនុស្សដូច្នេះខ្ញុំណាអាត្មាគិតថាយើងបានឆ្លងកាត់រៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធកសិក្សានេះគឺជាការកសាងអរិយាបថមួយល្អតែម្ដងតាំងពីការចេះលើកដៃគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យសិលធម៌សង្គមក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងនិស្សិតរបស់យើងចេញទៅគាត់ថាយើងមើលអរិយាបថចេញពីពុទ្ធកៈហ្នឹងក៏យើងដឹងដែរប៉ុន្តែនិយាយចឹងមិនមែនថាសាលាដទៃគេមិនអប់រំផ្នែកខាងសិលធម៌មិនមែនទេប៉ុន្តែគាត់ថាពុទ្ធសាសនាគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ទី2វឌ្ឍនភាពនិយមដែរគឺកសាងនៅការរីកចម្រើនទាំងស្មារតីទាំងផ្លូវចិត្តទី3បណ្ដុះបណ្ដាលពុទ្ធិហ្នឹងគឺសំដៅយកបញ្ញាញាណតែអាត្មាភាពខ្ញុំណាអាត្មាតែងតែលើកថាពុទ្ធសាសនាជាឃ្លាំងដ៏មានជីវជាតិជាទីបំផុតក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពុទ្ធិបញ្ញាញាណរបស់មនុស្សទី4កសាងមនុស្សធម៌
ដែលខ្ញុំណាលើកក្នុងមនុស្សធម៌ហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបរិបទអន្តរជាតិបន្តិចសម័យគេប្រើពាក្យការអប់រំពលរដ្ឋសកលបើកាលណានិយាយពីពលរដ្ឋសកលគឺជាការអប់រំមួយបណ្ដុះមនសិការផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យមានព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4អញ្ចឹងការអប់រំរីកចម្រើននៅពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះក៏រត់មិនរួចកិច្ចមិនឆ្ងាយអំពីអ្វីដែលមានក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរតើទៅរឿងព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងដល់ពេលមនុស្សទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ទៅមនុស្សចាប់ផ្ដើមទោះបីជាតិសាសនាក៏ដោយចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាចេះឲ្យសេចក្តីសុខដល់គ្នាដោយសារមានបេះដូងមនុស្សធម៌នឹងតែម្ដងហ្នឹងទី4ទី5ជាការតភ្ជាប់ផ្នែកខាង Digital ក្នុងសតវត្សទី21នេះការកសាងការអប់រំផ្នែកខាង Digital គឺដើរតួនាទីសំខាន់អញ្ចឹង Digital វាជួយដល់ការអប់រំក៏ជួយដល់ផ្នែកវិស័យ Digital វាអន្តរកម្មរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកមួយផ្នែកទៀតទី6គឺដកគុណតម្លៃជាអនន្តបើយើងគិតអំពីគុណតម្លៃដែលទទួលបានអំពីការអប់រំហ្នឹងបើនិយាយមានវិសាលភាពធំទូលំទូលាយមិនអាចពិពណ៌នាបានទេណោះទី7ផ្សះផ្សាសង្គមទី8កសាងនូវគុណធម៌មួយដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃបាននឹងជាទ្រឹស្ដីស្នូលនៅក្នុងកម្រិតជាលក្ខណៈសកលជាតម្លៃរួមក៏ដោយក្នុងវិស័យពុទ្ធសិក្សារបស់យើងក៏ដោយយើងត្រូវផ្ដោតលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំណាអាត្មាភាពដើម្បីបានជាជំនួយស្មារតីប្រកេនខ្ញុំណាលើកលក្ខណៈសកលថែមតិចទៀតអប់រំកម្រិតសកលលើពិភពលោកសពថ្ងៃតាមពិតសកលចល័យនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអាណាចក្រមធ្យមរបស់អេស៊ីបបើនិយាយពីនឹងខ្ញុំណានិយាយកម្រិតពិភពលោកសិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ខេនទីហើយនៅឥណ្ឌាការអប់រំបុរាណហ្នឹងការអប់រំត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធពុទ្ធសាសនានិងគម្ពីរវេទដែរប្រព័ន្ធអប់រំដំបូងនៅប្រទេសចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសន្តិវង្សស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2076 មុនគ្រិស្តសករាជនៅរដ្ឋបរិយនៃប្រទេសក្រិកបុរាណការអប់រំច្រើនបំផុតត្រូវធ្វើឡើងជាលក្ខណៈឯកជនលើកឡើងទៅក្នុងស្ប៉ាតានៅអឺរ៉ុបអំឡុងដើមយុគកណ្ដាលវិហារសាសនាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការអប់រំនិងអក្សរកម្មហើយអរិយធម៌អ៊ីស្លាមក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់សតវត្សទី7និងទី19ចំណុចទី2ការអប់រំនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាមុននឹងលើកដល់កម្ពុជាយើងនៅប្រទេសជិតខាងយើងប្រទេសថៃសាកលវិទ្យាល័យនេះមហាจุฬាលង្ករហ្នឹងហើយសាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតមហាមង្គលផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាដល់ព្រះសង្ឃនិងកុហកលើមុខវិជ្ជាដូចជាទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាច្បាប់គ្រប់គ្រងភាសាបរទេសជាដើមហ្នឹងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសភូមាសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិមានតួនាទីបណ្ដុះបណ្ដាលព្រះសង្ឃដែរហើយសិក្សាជំនាញក្រៅពីហ្នឹងគឺ3ដកជំនាញអប់រំដល់មហាជននៅស្រីលង្កាសាកលវិទ្យាល័យជាស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នសំខាន់នៅទីនោះដែលផ្ដោតលើការសិក្សាភាសាបាលីនិងការស្រាវជ្រាវពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំណាត់អាត្មាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតនៅឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពីសាកលវិទ្យាល័យនេះនៅកម្ពុជាយើងដូចខ្ញុំណាត់អាត្មាភាពបានរំលេចប្រគិនខាងដើមកម្ពុជាយើងសាកលវិទ្យាល័យតាមពិតពុទ្ធកាដំសិក្សានិងសាកលវិទ្យាល័យនឹងសម័យបរិប្រវត្តិនឹងចំណេះដឹងត្រូវបានផ្ទេរតាមរយៈការអង្កេតការត្រាប់តាមនឹងការនិទានរឿងឧទាហរណ៍ដូចជានៅសម័យហ្វូណនមិញហ្នឹងតាមពិតការបង្រៀនគឺផ្ទេរក្នុងកម្រិតគ្រួសាររៀនសូត្រពីឪពុកម្ដាយបន្តគ្នាទៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចេះបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើស៊ីគ្នាជាមួយអន្តរជាតិដែរអរិយធម៌បុរាណប្រព័ន្ធអប់រំត្រូវរីកចម្រើនតាមទីកន្លែងហើយប្រព័ន្ធទាំងនោះផ្ដោតលើជំនាញអនុវត្តតែនឹងមួយខ្ញុំណាបើកវងកញ្ចក់បន្តិចហៅ practical skill ហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមពិតយើងពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងទូទៅប៉ុន្តែយើងភ្លេចអំពីជំនាញអនុវត្តណាប៉ុន្តែជំនាញអនុវត្តហ្នឹងនៅសម័យដើមដូនតាយើងគាត់មានជំនាញពិសេសណាស់ដូច្នេះយើងអាចរំលងអំពីជំនាញអនុវត្តបានទេហើយខ្មែរយើងពីដើមក៏មានជំនាញពិសេសមែនតើនៅមជ្ឈមសម័យវត្តអារាមព្រះវិហារដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្ទេរនៅចំណេះដឹងការរីកចម្រើននៃសាកលវិទ្យាល័យបានកើតឡើងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាផ្គត់ផ្គង់នៅការរីកចម្រើនទាំងចំណេះនិងជំនាញនឹងនៅកម្ពុជារបស់យើងណា
ការវិវត្តឧស្សាហកម្មការអប់រំត្រូវបានត្រូវការសម្រាប់កម្លាំងការងារដូចចំណាត់លើកណ្ដាលនិងជំនាញប្រព័ន្ធអប់រំសាធារណៈការអប់រំសាធារណៈខ្លាចជាឆន្ទៈទូលំទូលាយដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនគិតថ្លៃសម័យ Digital ដល់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាជាការអប់រំបដិវត្តកម្មដែលនាំឲ្យមានការរីកចម្រើននៅការសិក្សាតាមទម្រង់និងអន្តរកម្មសិក្សាជំនាញទន់ការសិក្សាបដិរូបកម្មនិងឧបករណ៍ Digital អនុញ្ញាតឲ្យមានការសិក្សាបដិរូបកម្មការពិសោធន៍ទៅតាមតម្រូវការរបស់និស្សិតហើយការសិក្សាបញ្ចូលគ្នាវាជាការಸಂយោគនៃការរៀននិងការបង្រៀនតាមរយៈអនឡាញនិងប្រពៃណីមុខវិជ្ជាមានឯកទេសការអប់រំគុណភាពគុណធម៌សិលធម៌ការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត e-learning ហ្នឹងយើងបានឆ្លងកាត់ច្រើនដែរហើយជំនាញនឹងសម្រាប់សតវត្សទី21ណាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀនយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សាក៏ដើរតួនាទីសំខាន់learning machine system ប្រព័ន្ធអប់រំតាម management បណ្ណាល័យទំនើប digital ថ្នាក់រៀនវៃឆ្លាតហើយបើកវងខ្ចក់ទៅនឹងបន្តិចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពុទ្ធកសាកលឆ្លាតរបស់យើងមួយចំនួនធំខ្ញុំណាក៏សប្បាយចិត្តដែរទៅឃើញសាកលឆ្លាតឃើញមានសភៅឯកសារច្រើនឃើញបងប្អូននិស្សិតនៅសាកលឆ្លាតចូលទៅអានសភៅគឺសប្បាយចិត្តចំនួននឹងតែម្ដងនឹងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែរការបង្រៀនវិញក៏ដូចស្តៀងគ្នាដែរការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូកម្មវិធីបកប្រែភាសាកម្មវិធីបង្រៀនរៀបចំមេរៀនក្តីហ្នឹងហើយផលនៃការសិក្សាអប់រំក្នុងសម័យ Digital នេះខ្ញុំណាត់មកបែងចែកជា2ទី1ផលវិជ្ជមានទី2ផលអវិជ្ជមានទន្ទឹមនឹងផលវិជ្ជមានក៏មានផលអវិជ្ជមានដែរក្នុងសម័យ Digital ហើយខ្ញុំណាត់មកក៏ធ្លាប់បង្រៀនតាមអនឡាញដែរពេលខ្លះនិស្សិតខ្លះជួនកាលអានអនឡាញទៅមិនសូវផ្ដោតយកចិត្តទៅដាក់រៀនក៏មានដែរតែយើងដឹងគ្រូដឹងជួនកាលទៅធ្វើការសាកសួរអញ្ចឹងទៅសួរដដែលដែរតែនិស្សិតខ្លះកាលណាស្ងាត់ជួនកាលគាត់បើកវីដេអូចោលអញ្ចឹងទៅគាត់គិតរឿងផ្សេងណាដឹងជាមួយដែលជារឿងមួយដែរឥឡូវប្រកេនបន្តិចផលវិជ្ជមានមុនផលវិជ្ជមានក៏មានច្រើនដែរមុននឹងប្រកេនជូនផលអវិជ្ជមានខ្ញុំណាលើកឡើងពីផលវិជ្ជមានសិនរាប់ពីខាងស្ដាំដៃពីក្រោមឡើងទៅលើមុនកាលណាយើងយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម័យ Digital ជាពិសេសក្នុងយុគសម័យសតវត្សទី21ហ្នឹងគឺការយល់ដឹងច្បាស់អំពីទិន្នន័យហ្នឹងសម្រាប់យើងអ្នករៀនសូត្រឲ្យបានគត់មួតទី2យើងរៀនហ្នឹងក៏ផ្ដល់នូវភាពត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យការទទួលបាននូវចំណេះដឹងកើនឡើងក្នុងរូបភាពមួយត្រឹមត្រូវដែរមួយទៀតបដិរូបកម្មគឺការផ្លាស់ប្ដូរ transform ចំណេះដឹងអ្វីដែលជាលក្ខណៈមួយមិនជាទម្លាប់វាអាចរុញឲ្យទៅជាលក្ខណៈមួយតាមបែបទំនើបដែរសមត្ថោបករណ៍នៃនវកម្មយើងដឹងហើយថាសមត្ថភាពខាងឧបករណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់យើងអាចទាញយកនៅរបបកំហើញថ្មីហើយនវកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យានឹងដែរទី5ទទួលការទទួលស្គាល់តាមលំនាំទី6ធ្វើមាត្រាចំណែកបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់អីផ្សេងគ្នាហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពតម្លៃការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងជានិរន្តរ៍ការសម្រេចចិត្តល្អប្រសើរនិងស្វ័យប្រវត្តិនៃការងារត្រាប់អាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងទទួលបានពីផលនៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសតវត្សទី21ផលវិជ្ជមានដល់ផលអវិជ្ជមានវិញខ្ញុំណាអាត្មាភាពដោយប្រគិនខាងដើមខ្លះឥឡូវងាកមកវិញថាផលអវិជ្ជមានក៏មានច្រើនគឺទី1អនិស្សរភាពទិន្នន័យពេលខ្លះទិន្នន័យវាលំអៀងដែរវាអត់ស៊ីគ្នាណាវាអត់ dependent គ្នាវាអត់ឯករាជ្យប៉ុន្តែអត់ឯករាជ្យគ្នាជួនកាលវាអាស្រ័យគ្នាខ្លះអីខ្លះយ៉ាងនេះប៉ុន្តែវាមានភាពលំអៀងនឹងតែម្ដងអត់ស៊ីគ្នាណាឧទាហរណ៍ដូចយើងបក AI តាម AI អញ្ចឹងតាមពិត AI ជួយយើងច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះ AI ហ្នឹងក៏ផ្ដល់ឲ្យកំហុសយើងច្រើនដែរខ្ញុំណាត់ស្មារតីពិសោធន៍មួយឧទាហរណ៍ដូចជាបូព៌ាអញ្ចឹងឲ្យ AI បកទៅដាក់បូផាណាទៅឈ្មោះបូផាដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំណាសេបូព៌ាណាអញ្ចឹងបកទៅខុសតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែរបើសិនបើយើងមិនបានដឹកបែកឆែកទេពេលខ្លះគឺកំហុសនឹងដែរហ្នឹងផលអវិជ្ជមានបងណា
ดังธรรมดามาเลยนั่นคือนับใบประเกณฑ์เอาโอนชีจำนวนสมาร์ทได้เองดำไล่จำนายลางปูเป็นใบสำได้ลูกบานเลือกลางแต่ดังได้ยังดังให้ทาประสันใบยืงศักษาขนมปปอนนั่นก็เป็นตรการจำนายได้เพียบสมอกสมายหนึ่งเพียบอายบอกปลาบานเป็นคลาอายบอกปลาบานไม่ตายวีประดอนเพียบสมอกสมายเหมือนเต้นหาหนึ่งเพยในเพียบหลงเอียงการหลงเอียงนั่นก็อายจีเรื่องมวยสำคัญได้ประสันบะเมียนเพียบหลงเอียงเป็นคลายืงเพื่อไอ้ก็อายหลงเอียงได้ตีบ้วนคือการผลักโดกางเงี้ยก็วีเลื่อนระหักมันตายพอวิบากก็ชราได้แต่นั้นคือจะพอเอาไว้จิมเมียนภายคามปัจจัยกับเชียคือสมัยดิจิทัลในขนมศาสตร์วัตถุมภัยมวยนั่งได้จีพอเอาไว้จิมเมียนแล้วโจดอนรัตพอหรือเพียเจ้าพายจิมเมาชราได้ดังปันแต่ยมนาพิเยมเอาเลื่อนติการบังหารการวิเพียมันนี่จีลักษณะตรึกใดจีลักษณะตูเตอร์แล้วโจดอนวิเพียคลาการบังหารเป็นอันในยังคือดำหนักการกับลืมมือของการสลายชีวิตได้ดำหนักการนี่มีสาระสำคัญนะใบวิเพียบ้านต่อยังเป็นตันอันในไปโจในขนมดังได้ไอ้ตามการสลายชีวิตนี้จำนวนมาเพียบแต่เตอเรื่องปอรำเวียนมือจำนวนได้สมเพียบตัวจมูกนังกรองกลางเงี้ยให้ทางนี่จำนวนนี่ขนมสลายนี่มีเมียนปอเขียวปอกระห้องปอตะกร้อยนงปอใบตองไอ้ปอกเขียวนั้นการสมุยจัดบุญเพียรอยดำนางเอาเพียชราดทมบ่มพอดได้เมียนตันเมียนในทาเนี่ยชลอยต่อเพียชราเลือลบกำปงแต่เรียนปริญญาบ้านอันนั้นยังจำนวนคือเจียตารางเจียเฟสัญญาในขนมดังปอกระหอมดำนางเอาเพียรอยบรรตัวบรรซ้ำคือสำได้เลือนเนี่ยได้บ้านบรรจบการศึกษากับรัฐปริญญาบัตรรุ่ยหายนั่งให้ขนมนู้ก็มีเพียรอยในขนมน้องให้ปัวตะโกรดดำนางเอาเพียรอยไต่ตุ้ยสำได้ดอนเนี่ยได้บานไปจอบการศึกษากับรัฐอนุมันดัดรุ่ยหายปัวใบตองมันมีนบางหางเพียรอยในขนมตารางในเตะได้มันจะท่าเพียรอยสโรหรือต้อยมันพอดได้มันอายเบอร์คืนคือสำได้ดอนเนี่ยได้บานไปจอบการศึกษากับรัฐบันดัดรุ่ยหายนั่นคือปอนมีต่อคลุมมือจำนวนให้นี้ก็มีเดียงขนาดได้เพียบภาษาในปรมาณนั้นคนเพียบศักษาปอคิวตรำตรนะปอกระหอมนั้นตรำตรปอริงตะโกรยนั้นมันฉบับปอริงคิวติดนั้นคือมันตรำตรอันนี้หกสัพเพียรโยธาคนเพียบหนึ่งปรมาณในปรการศึกษาบานการลายในหกสัพเพียรไอ้สามสับบุญเจ็ดผมเปิลเตียบานโยสอบอย่างคลั่งจมูกหนึ่งกาเลือกลานิทาโดยบางหางทาปุเกยโยเคยทาการิจำรานผู้อดกอดสมกรติหมกพอดน้องวิสัยปุตกะศึกษาได้พอตะกรมได้เหมือนเมียนเพียรฉบับล้อประมาณเพียร้อยตะกร้อยขนมน้องคือเลือกลางขันเลือโยธาคุณเพียบหนึ่งปรมาณปุตกะศึกษามีเพียรละอภาษาล้างบรรทายใส่ฉบับล้อได้ใบตองจะกรมได้เหมือนความเตอจะปูการเลือกลางขันเลยเด็กจำนานเลือกนั่นคือจิการสลายชีวิตมุ้ยให้ประเคนดอประเดี๋ยวจุกนกรุปอ้องให้คณะกรุปกรองได้ดังใบบานจิการกึศทางออกคะแนนให้มุติยการกรุปกรองบรรทุกศักษาหนึ่งปันอะไรโดยปกป้องปัจจัยกับเชียเด็กจำนานมาเลือกกันดังปัญหาหลายก็จิตในบุยสำคัญในขนมกาเป็นเรื่องคุณภาพศึกษาได้จังตรำตรนะมาเพย์ผมเปิดจุดปีบรรทุกศึกษาตระบานกีวิตอำลายทัดขนมสถานภาพละอภาษาขนมกาบ่มเปะปัจจัยกับเชื้อดิจิทัลปัจจัยสกอตจะลายบุญชนุนคือละอมันเต้นจำนาโดยเกณฑ์จำรานเปิดจังท่าโจเตอร์ดิสัตคลาก็กอดสบายจัดขนมกาอ่านการสลายชื่อได้ให้เบี้ยนผมเปะดิจิทัลสลายชื่อเติมเดิมมันเต้นตรำตร50ผมใบจุดผมใบบรรทุกศึกษาตระบานถึงวิทย์ดำไลทาละอนั่งให้มันจะบ้าดอกบุยจุดบ้วนบรรทุกศึกษาตระบานวิทย์ดำไลทักขนมกำรัดมัดชุ่มให้มันตรำตระปีจุดผมบุยเวียนจำนวนเต็กบ่มพอดได้บานวิทย์ดำไลทำมันละอนะนั่งแต่เรื่องการกรุบกรองนะกรุบกรองบรรทุกศึกษานั่งปั้นอะไรเอากาวิ่งเอากาตีซาดอกมุยเพียรอยอย่างนั้นตอนนี้คือสมตัวดอกมุยเพียรอยจัดดอกมุยจัดผมบุญเพียรอยนั่งเบียนเนี่ยชลายทาจำนวนโยนคืนตีซาการเงินปุ๊บจีเบียนบานตรงริกลุนละอภาษานั่งตัวลมตัวเลียนั่งให้สำได้ลงเบียนตูลงบังลูกทาทุนเทียนมนุษย์ยืงได้ประสบเจนบิพุทธศึกษานั่งจราให้มันกรอนแต่บ่มราการในขนมวิสัยพุทธศึกษาในขนมศาสนาพนังเตอายฟูการกับขนมสถาบันรอดไอติจุนก็จราได้สอบทั้งไง
យើងគួរមោទនភាពដែរតែហ្នឹងហើយ 42.8% ធំបំផុតនៃអ្នកឆ្លើយតបយល់ថាទីផ្សារការងារបានពង្រីកខ្លួនក្នុងកម្រិតល្អដែរហើយមិនច្បាស់លាស់ 42.1 ដល់ពេលមិនត្រឹមត្រូវ 2.2% ហ្នឹងមាន 2.2% យល់ថាការរីកចម្រើនទូលំទូលាយនៃទីផ្សារគឺមិនល្អហ្នឹងភាគរយតិចតែទេការទទួលស្គាល់និងការគ្រប់គ្រងនេះត្រឹមត្រូវណាស់ 32.1 ទទួលស្គាល់និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងឬក៏ពេញទំហឹងហើយត្រឹមត្រូវ 51.9 ទទួលស្គាល់នឹងការគ្រប់គ្រងទូទៅដែរមិនច្បាស់លាស់ 14 ហើយមិនត្រឹមត្រូវតែ 2% ទេការផ្ដល់ចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពច្បាស់លាស់នេះពិតប្រាកដណាស់ 51.6% ផ្ដល់ចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពច្បាស់លាស់នឹងតាមការ survey ហើយមាន question ខ្ញុំណាត់ថាក្រុមការងារយើងមកច្បាច់ជាមួយគ្នាហើយពិតប្រាកដ 46 ពុទ្ធកាដំសិក្សាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងជំនាញនិងសមត្ថភាពច្បាស់លាស់មិនច្បាស់លាស់តែ 2% 2.4 ទេហើយមិនពិត0នឹងមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺការផ្ដល់ចំណេះជំនាញយើងសរុបមកវិញគឺភាគរយច្រើននេះខ្ញុំណាវិភាគបន្តិចថាយកទ្រឹស្ដី SWOT ហ្នឹងមកប្រកេនជូនតើតើរឿងការវិភាគទិន្នន័យរបស់យើងនេះវាមានពាក្យ SWOT ហ្នឹងមកពីពាក្យអក្សរអង់គ្លេស 4 S ហ្នឹងមកពីពាក្យ strength ហើយ W មកពាក្យអី weakness ខ្សោយហើយ O មកពាក្យអី opportunity ហើយនឹង T មកពាក្យ treatment 4ហ្នឹងចាំបានយកពាក្យ SWOT មកនិយាយប្រកេនជូនដល់អង្គវិធីចំនួនដែរឥឡូវ S ទី1គឺចំណុចខ្លាំងហ្នឹងក្រុមក្របខ័ណ្ឌសមត្ថភាព digital របស់គ្រូបង្រៀនវិញតាមពិតយើងសំខាន់មែនទែនបើសិនបើគ្រូបង្រៀនយើងមានការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងហើយអាចអាប់ដាប់ខ្លួនបន្ស៊ីខ្លួនទៅជាមួយនឹងការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចកសាងនៅមេរៀនមួយល្អណាស់ទី1ខាងលើខ្ញុំណារាប់ពីលើមកក្រោមក៏បានពីក្រោមមកលើក៏បានហើយពីក្រោមចុះគឺចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងជា technical knowledge ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ TK ចំណេះដឹងចិត្តវិទ្យាក៏នៅក្នុងនឹងដែរហើយមួយទៀតចំណេះដឹងខ្លឹមសារមេរៀនសូម្បីយើងរៀបចំខ្លឹមសារមេរៀនក្តីក៏ជួយយើងច្រើនណាស់ខណៈយើងយល់ដឹងពី digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងជាចំណុចខ្លាំងមួយដែរហើយមួយទៀតនេះខ្ញុំណាពង្រីកបន្តិចថាសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងខ្លឹមសារមេរៀននេះយើងដឹងហើយថាសូម្បី content ចំណេះដឹងរៀបចំមាតិកាមេរៀនអីគឺមានលក្ខណៈមួយច្បាស់លាស់ដែរគរុកុសលនិងការសង្យោគ integration of CK និង PK ហ្នឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់សង្យោគបន្ស៊ីជាមួយគ្នាបើសិនបើយើងចេះដឹងនៅ digital ហ្នឹងមួយទៀតនេះប្រកេនថាចំណេះដឹងខ្លឹមសារមេរៀនសាស្ត្រាចារ្យយល់ដឹងពីចិត្តវិទ្យាអប់រំសម្រាប់បង្រៀនចំណេះដឹងរបស់សាស្ត្រាចារ្យអំពីយុទ្ធសាស្ត្របង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនក៏បានល្អដែរវិភាគនិងការយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដែលនិស្សិតរៀនហ្នឹងធ្វើសមាហរណកម្មខ្លឹមសារមេរៀនដូចខ្ញុំណាអាត្មាភាពលើកមិញនេះចំណុច slide មិញនេះទាំង3ហ្នឹងគឺជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងហ្នឹងក៏ជាផលមួយដ៏សំខាន់ដែលកើតឡើងចេញមកអំពីការយល់ដឹងផ្នែកខាង digital ចំណេះដឹងចិត្តវិទ្យាមិញហ្នឹងគឺរៀបចំមេរៀនហើយនេះចូលទៅរឿងចិត្តវិទ្យាអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យក៏ដើរតួនាទីសំខាន់មិនក៏គឺត្រូវតែដើរតួនាទីសំខាន់នឹងតែម្ដងចិត្តវិទ្យាអប់រំជំនាញអនុវត្ត practical skill ក៏សំខាន់ការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ការអនុវត្តទស្សនាទានរចនាសម្ព័ន្ធការដោះស្រាយបញ្ហានិងការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះជាផលដែលកើតឡើងចេញមកអំពីចិត្តវិទ្យាអប់រំមួយដែរលឿនទៅចោះចិត្តចោលហើយឥឡូវចូលដល់ចំណុចខ្សោយមិញផលចំណុចខ្លាំងក្នុងការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសការអប់រំពុទ្ធកាឧត្តមសិក្សាក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងភាពខ្សោយវិញខ្ញុំរាប់ពីក្រោមការផ្ដល់មូលនិធិមានកម្រិតក៏យើងនៅខ្វះខាតការមិនធានានៅឱកាសប្រកបដោយសមធម៌ក៏យើងនៅអត់ទាន់ឆ្លើយតបទាំងស្រុងមានន័យច្រើនសមធម៌ហ្នឹងអនក្ខរភាពខាង IT ទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើន IT ហ្នឹងយើងវាមានហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនយល់អំពីប្រព័ន្ធ IT យើងមិនចេះទេក៏យើងមិនដឹងប្រើយ៉ាងម៉េចដែរឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទមួយអញ្ចឹង
ទូរស័ព្ទមានកម្មវិធីច្រើនហ្នឹងបើតែយើងអត់ចេះប្រើវាគ្រាន់តែជាកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវអាប់ដេតទៅនឹងមួយទៀតអាហ្នឹងក៏ជាផលអមានមួយដែរបើសិនបើយើងមិនចេះទី4អ្នកផ្ទេរចំណេះដឹងគ្មានគុណវុឌ្ឍអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរយើងសង្កេតមើលទៅដែលជាក្តីបារម្ភមួយដែរជួនកាលការផ្ដល់ចំណេះដឹងហ្នឹងអ្នកផ្ដល់និងអ្នកទទួលអត់ស៊ីគ្នាទោះបីអ្នកទទួលគឺកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកផ្ទេរដឹងមិនមានគុណមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្ទេរនឹងក៏អត់ទទួលយកបានដែរជួនកាលទៀតអ្នកផ្ទេរចំណេះដឹងហ្នឹងអត់បានរៀបចំ content មេរៀនអត់បានល្អអានោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែររហូតដល់កន្លែងខ្លះផ្ទេរចំណេះដឹងដល់និស្សិតហ្នឹងគឺអត់មានមូលដ្ឋានតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណាលើកហ្នឹងគឺលក្ខណៈទូទៅដែរកន្លែងខ្លះជួនកាលសាស្ត្រាចារ្យខ្លះគាត់មកបង្រៀនគាត់អត់បានព្រៀងមេរៀនមកទេមកដល់ចាប់ដើមនិយាយចុះឡើងទៅចប់ទៅអញ្ចឹងឲ្យនិស្សិតទទួលយកក៏គាត់ពិបាកដែរតែហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែមានការរៀបចំវិធីកិច្ចតែងការបង្រៀននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងផលអវិជ្ជាអ្នកផ្ទេរអត់មានគុណវុឌ្ឍិតែនឹងដែរនិស្សិតមួយចំនួនចង់បានតែសញ្ញាបត្រតែមិនបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធអប់រំអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាជួបប្រទះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនទូទៅទេទោះបីសាលាឯកជនសាលាអីក៏ដោយខ្ញុំណាត់ទៅស្រាវជ្រាវបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏មានដំណឹងដូចគ្នាអ្នកខ្លះចង់បានតែសញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែអត់ចង់បានចំណេះដឹងពិតប្រាកដក៏មានដែរជួនកាលមករៀនខ្វះការស្រាវជ្រាវគ្រូដាក់សាស្ត្រាចារ្យដាក់ assignment ឲ្យទៅអត់ធ្វើទេដល់ចឹងអត់ចេះពេលដែលចប់បរិញ្ញាបត្រទៅអ្នកខ្លះសូម្បីតែសេនិខេបបត្តិអត់ចេះទៅសេទេសូម្បីរបៀបស្រាវជ្រាវក៏អត់ចេះរបៀបនៃការស្រាវជ្រាវអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះអាងហើយជួនកាលទៅដូចអាត្មាលើកកណ្ដាលមិញអញ្ចឹងថាអាងជួនកាលបង្រៀនតាម Zoom តាម online អញ្ចឹងទៅគ្រូចេះនិយាយទៅឯងអញ្ចឹងទៅសិស្សបើកចោលអញ្ចឹងទៅសួរទៅមិនដឹងតាណាបាត់អស់លេងក៏មានដែរហើយខ្ញុំណាត់អាត្មាភាពនិយាយនេះគឺខ្លួនឯងក៏ដឹងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ដឹងដែរពេលខ្លះពិសោធន៍ណាពួកបង្រៀនរឿងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមាននិស្សិតខ្លះហាក់ដូចជាមិនបានគិតគូរពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតំណឹងមួយក៏ជាបញ្ហាពីឆ្នាំមុនខ្ញុំណាត់ទៅធ្វើបទបង្ហាញនៅប្រទេសភូមាក៏ជួបប្រទះរឿងអស់ហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយសិក្សាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាទៅមាននិស្សិតមួយចំនួនគឺចង់បានតែសញ្ញាបត្រជួនកាលទៅរៀននៅសាលានោះអត់តន់ចប់ទេយកមកថាចប់ក៏មានអានោះក៏ជាបញ្ហាអញ្ចឹងចំណាត់អាត្មាពេលគិតថាទៅថ្ងៃមុខផ្នែកដំសិក្សានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាបត្រដែលឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធអប់រំឬក៏មិនឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធអប់រំត្រូវធ្វើដើម្បីទុកជាឯកសារសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះជាផលខ្សោយមួយដែរតាក់ទងក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាបើសិនបើយើងមិនយល់ក៏ជាផលវិបាកមួយដែរនឹងពាក្យ W គឺ weakness ឱកាសវិញខ្ញុំណាចូលដល់ឱកាសអក្សរ O opportunity ហ្នឹងក្នុងសម័យនេះបើសិនបើយើងចេះឆក់យកឱកាសជារួមមកវិញខ្ញុំណាគិតថាជារួមថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាវាមានផលពីរខាងដើមណាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហ្នឹងហើយវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនយើងទទួលហើយមិនអីទេប៉ុន្តែយើងប្រើវាឲ្យត្រូវអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងសំខាន់ណាស់ទី1បើកាលណាយើងបានយល់ទៅគឺយើងសិក្សាទៅជាការលបាយការអប់រំជាមួយការអប់រំសម័យទំនើបបានបងប្អូនព្រះអង្គគ្រប់អង្គបើណាយើងចេះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសំបីចេះទូរស័ព្ទមួយបើកមើលតិចកាន់ទូរស័ព្ទដាក់តែមួយទៅយើងស្គាល់ពិភពលោកទាំងអស់តែម្ដងនឹងជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់និស្សិតខ្ញុំណាលើកទឹកចិត្តឲ្យចេះប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងៗមិនមែនជានិស្សិតមិនគួរប្រើខ្លាំងពេកដែររឿងបញ្ហាបច្ចេកទូរស័ព្ទអីហ្នឹងចំណាក់បើកវងខ្យល់បន្តិចចុះថាសពថ្ងៃបច្ចេកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះផលអវិជ្ជមានវាទាញមនោសញ្ចេតនាកូននិងឪពុកម្ដាយឲ្យឃ្លាតពីគ្នាហើយសពថ្ងៃពេលខ្លះកូនលែងសូវមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយឪពុកម្ដាយដោយសារប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាទាញអារម្មណ៍នឹងក្មេងគិតរឿងទូរស័ព្ទតែម្ដងកុំថាឡើយក្មេងសូម្បីជីវិតប្តីប្រពន្ធដែរក៏ត្រូវទូរស័ព្ទទាញមនោសញ្ចេតនារវាងគ្នានឹងគ្នាដែរប្តីខ្លះមកធ្វើការឆ្លៀតឱកាសមើលទូរស័ព្ទបន្តិចប្រពន្ធខ្លះមកធ្វើការឆ្លៀតមើលទូរស័ព្ទតែតំណាក់តំណងមនោសញ្ចេតនាបាត់បង់ដែរអាហ្នឹងយើងមើលទៅដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបពីដើមទោះបីសម័យបច្ចេកវិទ្យាមិនរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែតំណាក់តំណងជីវិតប្តីប្រពន្ធគ្រួសារមនុស្សចាស់ពីដើមក៏មានមនោសញ្ចេតនាដែរអញ្ចឹងមិនត្រូវបានបច្ចេកវិទ្យាទិញទេតែបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាទិញមនោសញ្ចេតនាឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាមនុស្សនៅចិត្តគ្នាហាក់ដូចជាឆ្ងាយទាញមនុស្សឆ្ងាយមកចិត្ត
តែនឹងអញ្ចឹងអានេះជាផលវិជ្ជមានតែខ្ញុំđangនិយាយមកផលវិជ្ជមានវិញអាកាសវិញថាលបាយប្រព័ន្ធអប់រំវិញយើងវិស័យជាមួយគ្នាមួយទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាសកលក៏យើងអាចឆ្លើយតបបានអត្តពលបច្ចេកវិទ្យាក៏យើងអាចរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនណាស់លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពនិយមការអភិវឌ្ឍសតិបញ្ញានិងសុខុខមាលភាពហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំអាត្មាបានទៅចូលរួមតាមមុនក៏មួយញោមទាវជាសមាជិកសុខភាពសិក្សាហើយសម្រាប់ថ្ងៃបានទៅចូលរួមបានលើកឡើងទស្សនៈទានមួយចំនួនដែរជាមួយក្រសួងអប់រំហើយសំខាន់មែនទែនបាទណាដែលអាត្មាលើកឡើងតទៅរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តជាគូបញ្ចូលក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទាំង9អាចធ្វើបានគឺកាន់តែល្អតែម្ដងហើយលោកជំទាវប្រធានអង្គប្រជុំក៏គាត់កោតសរថាទូនាទីពុទ្ធសាសនាក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបានសុខុមាលភាពគឺសំខាន់ណាស់6បទពិសោធន៍នៃការរៀនឲ្យប្រសើរឡើងទី7បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់លទ្ធភាពដ៏រីករាយសម្រាប់ការបង្កើតប្រកបដោយលក្ខណៈអន្តរជាតិនឹងតែម្ដងនេះឱកាសរបស់យើងហើយបញ្ហាគម្រាមកំហែងអសរធីនឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយសពថ្ងៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយប្រឈមដែរវិសមភាពក្នុងសង្គមក៏មានដែរយើងមើលប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនក៏គេរីកចម្រើនទៅប្រទេសដែលគ្មានការរីកចម្រើនក៏វាអត់មានសមធម៌នៅក្នុងសង្គមទៅអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរកត្តាតានតឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រ geopolitics tension ក៏មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែរការចេញមកអំពីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដែរការរំខានផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាក៏ច្រើនឡើងបញ្ហាប្រឈមចំពោះសុខភាពក៏ច្រើនឡើងដែរហើយទី5ទី6ការភាពក្រីក្រជាសកលក៏កើតឡើងច្រើនដែរទី7ការសម្របខ្លួនចំពោះការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏មានការលំបាកសម្រាប់ប្រទេសដែលមានធនធានខ្សោយហើយការឆ្លើយតបទី8នោះការឆ្លើយតបតម្រូវការរៀនក៏ផ្សេងពីគ្នាទី9ការអភិវឌ្ឍជំនាញសតវត្សទី26ហ្នឹងក៏មានកម្រិតដែរសម្រាប់ប្រទេសដែលមានការមិនទាន់រីកចម្រើនណានេះជាផលនៃការគម្រាមកំហែងឬក៏និស្សិតដែលគ្នាខ្វះខាតនៅលទ្ធភាពផ្សេងហ្នឹងណានេះចុងក្រោយចុះខ្ញុំថាសរុបមកវិញលើកហ្នឹងផលមាន2សរុបជារួមថាមិនមែនសិតជាផលអវិជ្ជមានទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាយើងមិនទទួលស្គាល់នៅការរីកចម្រើនបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏សម័យ digital ដែរយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែយើងប្រើវាឲ្យត្រូវក្នុងការរួមចំណែកពង្រីកដល់ការអប់រំឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងការវិវត្តអប់រំខ្ពស់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងសង្គមបច្ចេកវិទ្យានិងគំនិតបញ្ញារួមទៅជាមួយនឹងគ្នាទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃការវិវត្តបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅពីភាពឧត្តមភាពនៃស្ថាប័ននិងការធានាគុណភាពដើម្បីរក្សានៅស្តង់ដារគុណភាពអប់រំនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងស្ថាប័នតាមរយៈការវិតម្លៃនិងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់សេរីភាពសិក្សាលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃសេរីភាពសិក្សានិងការស៊ើបអង្កេតបញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានឆន្ទៈចម្រុះនិងការពិភាក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់ហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលមួយដែរហើយចុងក្រោយខ្ញុំអាត្មាគិតថាដើម្បីឲ្យវិស័យពុទ្ធកឧត្តមសិក្សារបស់យើងគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់សម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំណាក៏លើកជាអនុសាសន៍មួយចំនួនទេដើម្បីបានជាមូលដ្ឋានយើងធ្វើការរួមគ្នាទី1ធ្វើការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាដែលពាក់ព័ន្ធបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានហើយរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំណាគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំលោកគិតហើយវិស័យពុទ្ធកសិក្សារបស់យើងលោកធ្វើការច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាលទ្ធភាពខ្លះនៅមានកម្រិតតើតើរឿងធនធានមនុស្សហើយរញ្ញវត្ថុអីក៏យើងនៅបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអាចធ្វើកម្មវិធីសិក្សាមួយឆ្នាំពី3ឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅបានគិតថាល្អមែនតើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងកម្មវិធីសិក្សាកន្លែងណាល្អយើងទុកកន្លែងណាមិនទាន់ល្អប្រសើរយើងកំណែតម្រង់បន្តហើយបញ្ចូលខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធដែលអាចធ្វើបានពាក្យថាខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងអាចបន្ស៊ីមុំ3ទី1មុំពុទ្ធសាសនាទី2មុំផ្លូវរដ្ឋការអប់រំក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយទី3យើងអាចបន្ស៊ីជាមួយនឹងកម្រិតពិភពលោកដែលខ្ញុំណាត់អាត្មាលើកមិញតើទៅរឿង SDG ហ្នឹង Sustainable Development Goal គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2030ដែលអង្គការសហជាតិបានធ្វើចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់2030ហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើបន្ស៊ីទៀតឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃការអប់រំបែបពិភពលោកមួយដែរការបង្កើតគុណភាពអប់រំក៏យើងត្រូវគិតការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនានាក៏យើងត្រូវតែធ្វើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក៏ត្រូវតែចេះធានាគុណភាពអប់រំធានាគុណភាពនៃការបង្រៀនហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានដែរដូចខ្ញុំណាត់អាត្មាលើកខាងដើមមិញអញ្ចឹងថាប្រសិនបើនិស្សិតបកកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយខួរក្បាលគាត់បកកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែការផ្ទេរចំណេះដឹងនឹងមិនមានទេពកោសល្យបទពិសោធន៍ទេក៏គ្នាពិបាកទទួលដែរចំណាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រៀនដែរដូចធ្លាប់រៀនម៉ាត់យល់ទាំងអស់ដោយអង្គទីក្រៅប្រូបាបអីចឹង balance sheet អីចឹងគ្រូដល់ពេលគ្រូគាត់និយាយពាក្យបច្ចេកទេសមកមិនបញ្យល់យើងពិបាកយល់តែម្ដងដល់ពេលគ្រូខ្លះគាត់បង្ហើបតែបន្តិចយើងងាយយល់ងាយទទួលបានដែរអញ្ចឹងវាទាមទារអន្តរកម្មអញ្ចឹងការបង្រៀនហ្នឹងក៏ត្រូវតែធានាគុណភាពដែរដើម្បីមានគុណភាពតាំងពីការរៀបចំមេរៀនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមួយដែរមួយទៀតការពង្រឹងកិច្ចការស្រាវជ្រាវចំណាចុងក្រោយនេះនៅតែឲ្យតម្លៃការស្រាវជ្រាវដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតដោយបានទូលប្រគេនអញ្ចឹងទោះបីចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតក៏ដោយបើកាលណាខ្វះការស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងឬនៅត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងបានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះមួយចំនួនធំគាត់ឲ្យតម្លៃលើការស្រាវជ្រាវណាស់ដែលជាផ្នែកមួយរក្សានៅចំណេះដឹងដែលមានអត់ឲ្យបាត់និងបង្កើនចំណេះដឹងដែលមិនទាន់មានឲ្យកើតឡើងបន្តទៀតសម្រាប់អ្នករៀននិស្សិតក៏ដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកផ្ទេរចំណេះដឹងក៏ដូចគ្នាគឺត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវនឹងតែម្ដងកាលណាយើងមានការស្រាវជ្រាវយើងឃើញនៅពិភពលោកដែលថ្មីរហូតក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងចឹងខ្ញុំណាត់ថាមានប៉ុណ្ណឹងតាមពិតមិននេះទេប្រហែលជាម៉ោងច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានប៉ុណ្ណាប្រសានឹងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកមួយថាមួយឆ្នាំយើងជួបគ្នាម្ដងនឹងឲ្យអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរអរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យគណៈគ្រប់គ្រងបងប្អូននិស្សិតដែលនិមន្តនឹងជើញមកពីខេត្តហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយបានចូលរួមស្ដាប់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវពុទ្ធកដំសិក្សានៅសតវត្សទី21កាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាឯកសារហ្នឹងទៅអ្នកមុខខ្ញុំណាត់ឲ្យពង្រីកដើម្បីធ្វើគោលនយោបាយមួយទៀតត្រូវតែសេទុកដើម្បីរៀបចំកិច្ចការជួយដល់ការបដិបត្តិរបស់យើងដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងជ្រុងណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់ស្មានមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជួបប្រទះទៅពុទ្ធពរ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនឹងបដិញ្ញាកំបីគ្លៀងគ្លេតឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណ